Vreau să spun cum a cunoscut Cavafis πρώτα ώρα. Πρώτα ώρα cunoscut eu pe Lara, tu 1997. Știam τι εισέτου αρπινσί, το 1988, nu fac greșeală ή λάθος, antologia de Piro Misha și Ismail Cadare. Una antologie mușate, multe scurtă, că așa era și sprijurările sintichile, nu poate scria și mult oameni, dar ce infeții mult mari în timp, o să infeții Cavafis cu poezia lui. Vreau să spun doar Filipa Greache cum una istorie mușată cu Cavafis. Πήρα το ηλεκτρικό να πάω πεντέλεν για δουλειά, δουλέψω. Και εκεί που κατεβήκαμε στο Κηφισό, σε ένα περίπτωση που ήθελα τότε κάπνιζα, ήθελα να πάρω τσιγάρα. Εκεί που ήθελα να πάρω τσιγάρα, είδα το Καβάφι, τα μικρά κλασικά του πατάκι, εκδότη πατάκι, το 1997. Και ήταν το δεύτερο μέρος το κίτρινο. Το πρώτο μέρος είναι το κόκκινο, το δεύτερο είναι το κίτρινο. Και λέω, κύριε, θα μου το δώσεις αυτό? Μου λέει, ναι. Αλλά είδα ότι είναι το δεύτερο μέρος. Του λέω, το πρώτο το έχει, δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Και του λέω, θα το φέρετε? Λες, ενδιαφέρεσαι? Μου λέει, ναι, λέω. Θα σου δώσει τα λεφτά, του λέω, για να το πάρω. Μου λέει, έχουμε το παιδί, μου λέει. Ελάτε αύριο να το πάρετε. Έτσι κάνα, τα πήρα, τότε είπα και στον φίλο μας, τον Κωνσταντίνο Θεμελή, είδα μια γλώσσα που από τα βιβλία που διάβαζα εδώ, άλλη γλώσσα, λέει, τι γίνεται, λέει, αλλά ήξερα κάτι, γιατί και στην αλβανική γλώσσα που ήξερα πολύ καλά, υπήρχε τέτοια περίπτωση. Έχουν με μεγάλο ποιητή, Γερονίμ Τεράντα, μεγάλο ποιητή, έγραφε στα αρμανίτικα, το ξέρετε, Τεράντα, μια γλώσσα που, αλλά η καβάφικη γλώσσα ήταν πιο κοντά με την ελληνική. Τι είδα εκεί εγώ όμως, και από τότε που τρελάθηκα, τι είδα? Είδα μια πεθαμένη εποχή που ζωντανεύει μέσα σε αυτή την ποίηση. Είδα μια εποχή ελληνο-ρωμαϊκό, δηλαδή απίστευτη. Είδα ένα ποιητή που προσπάθησε για να βγάλει απ' έξω του μέσα από αυτή την εποχή τα προβλήματά του. Δεν είδα ότι ήθελε να μεταφράζει στην ποίηση αυτή θα ήταν ποίηση, αλλά τα ειδικά του προβλήματα, τα ειδικά του, το οικουμενικό του, που αυτή είναι το μεγαλείο του Καβάφη, το έβαλε μέσα στην ποίηση. Δεν μιλάμε για τον Αντώνιο, απολείπει ο Θεός Αντώνιος, ότι μιλάει ο Καβάφης για τον Αντώνιο επειδή τέλειωσε και ερχόταν ο Ρωμαϊκός στόλος. Μιλάει, η μεταφορά του Αντώνη είναι η ζωή του Καβάφη, ίδιος ο Καβάφης. Αυτή είναι η ποίηση. Vam dă pe armonește, că mi dus mergeam la lucru, luai electriconul și stui la Chifisia. Și acolo la un duchan mică, la un periptor, văzui cartea al Cavafis. Răspam țigări, zbiam țigări, că mine sună pe țigări, văzui cartea Cavafis. Una carte galbenă, mică, micra, clasică, al pataki. Și dăși, o să eu Cavafis, că văzui Cavafis, și dăși πρώτα parte, eu stăm și nove, mama o să duc, vrei, zici, îți da separație, m-aș mi dai. Și zici, ce ai mă ficior în săniare, avem cât vrei cărți. Ce problemă este? Și așa faceți de voi Cavafis și ce văzui la Cavafis? Cavafis văzui una lume moartă, iată prin poezia lui. La Cavafis văzui universalitatea a un creator mare, ufilisinda a ista epocă, ta scoate genul lui, problemele a lui, prin această poezie.
Acățăm, luăm un paradigma, luăm Apolipii Noveus Antonion, fărăsând Angelul, fărăsând Antoniu. Ao Cavafis, nu zborite Antoniu, cum o chiru Polinu și se putu de Imperiul Roman, de armata romană. Alexandria este Alexandria lui, personală. Alexandria lui personală, trecând de fapte universale, că toți noi poeți și toți oamenii, prin un egalio, ce este aici, asta e pochi, Antoniu. Antoniu, cu filisica metaforă, de sine lui. Și aici este mușutează în Cavafis. Aici mi arăsește că și mine mi arăsește aici stil de poezie. Tora, acuhi, ta străduc Cavafis, scustul acolo, ta să înveți și limba să înveți și limba greacă prin Cavafis. Și băgai un stichinul cu sinea mea, ca să duc Cavafis. Și protul poet, om șoarski, spus poema, era Gheorghe Vrana. Și Gheorghe Vrana era omul ce îndзăse, ce prinde, lipitisești cu este poema ta Cavafis, că o filisește, ce aici ișteri, să avem și tu limba noastră. Ξεκίνησα να μεταφράζω Καβάφη με το σκοπό μεταφράζοντας μαθαίνοντας. Και μετά από λίγο χρόνο έδωσα μερικά ποίηματα στο Βράνα που ήταν ο άνθρωπος που μου έκανε και που αυτή τη στιγμή το βιβλίο υπάρχει. Cum ajuns la este discului ajuns va zic dau zboara, că prin zicem dau zboara, că nu ieșea iminează de trătuși Cavafis. Limba armânească, gri mult pusată stama despre, nu găsește limba armânească, găsește traducere de limba armânească, acuhită, nu mult tuturor, am amânat. Trei etimi înainte, cu traducerile bisericești. Acele ce știm, că sunt multe ce nu știm. Nu știm că ți sunt traduse înainte, dar acele ce știm, pot fi în istorie, putem să de acele ce știm. Traducerile bisericești, perifanescă, zburăm de traducerile de cărțile noastre de la Moscopoli, zicem și de Codex Demonie, zicem de Constantin Roza, spunem de traducerile mult musate al apostolului al Ioan Murnu, taxul al George Murnu, venim înapoi, traducerile mult musate, acele ce știm cum zici înapoi, antologiile ce a scos Hristu Condroganu, excelente, mult musate antologii, antologia mondială de perioada antică greacă pentru azi, toți poeții Cratului nu se află în antologia tare pe limba noastră. Traducerea înapoi al Condroganu de poezia română tu armânește și aici sunt traduceri mult musate. Avem traducerile al Gheorghe Vrana mult musate de poezia spaniolă, de poezia italiană, Montale, Umberto Saba, avem Ungaretti, avem de limba spaniolă, mult musate și pentru soane ce au reputat cu blogul lui fratele nostru Constantin a temelit Iorgos Seferis, una parte de la poema de Metistorima. Prota parte de la Metistorie. Mult ajutor avut și de la dicționarul al Tache Papagi. Mi-a folosit mult traducerea al Elena Lazar, ce mi-a dus Gheorghe. Aveam și un traducere pe limba albaneză de domnul Lambro Ruții și aici mi-a ajutat, acele zboruri ce nu știam, nu aflai. Și sigur, limba armânească ți mine știu. Și vremea mea te lupt, așa că îți lupt. Limba activă, limba armânească, ți noi zburăm ca de ziua. Și oamenii necunoscuți, ce au aflat multe zboare, cum zice al domnul Stamatis Bey, proful Iulian. Prof, că este la noi este un pom, ce din muntă este gol. Și atunci zicem prof. Și mă auzim pe
κλίμα μεταφοράς, τι είναι esprof και sgo. Cum să aici zbor nu pot să fac dicționar, m-am aflat de la oameni de Arade și intrat în limbă. Și cum dă să-i Constantin, o schimbă tu limba armonească, că e intrat în limba. Așa. Τι με βοήθησε εμένα στη μετάφραση. Σίγουρα έχουμε μια ιστορία για τη μετάφραση. Δεν λέω ότι εγώ κάθισα και έγραφε στην βλάχη γλώσσα, στην αρμάνικη γλώσσα, το καβάβι στο καβάβι. Έχουμε μια ιστορία. Και ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την περήφανος είμαι από την Μοσκόπολη. Θρησκευτική μετάφραση από την Παλιά Διαθήκη και Καινούργια Διαθήκη. Νέα Διαθήκη. Κοινή Διαθήκη, το σωστό. Κοινή Διαθήκη. Κοντέξ Δαιμόνια. Μιλάμε για Απόστολο του Δαιμονία. Ναι, Κοντέξ Δαιμονία. Το Απόστολο του Ιωάννη Μούρνου. Πολύ σημαντικό για μένα είναι μια γλώσσα αρμάνικη, πολύ γνήσια και πολύ καθαρή. Δεν ξέρω ποιος αυτοί που δεν το έχουν διαβάσει να το διαβάζουν, είναι πολύ καθαρή. Ρουμάνικα, λίγη ρουμάνικη, αλλά λίγη, όχι πολύ. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει μορφή, λίγη. Και με βοήθησε πάρα πολύ το λεξιλόγιο του Τάκη Παπαάτζη, με βοήθησε πολύ και το άλλο λεξιλόγιο του Τιμπέριου Κουνία, ρουμάνικη και αρμάνικη, και πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορούσα να το βρίσκα από το ελληνικό ρουμάνικο και από το ρουμάνικο στο αρμάνικο. Ήταν και μία μετάφραση του Λάμπρου Ρούτσι, Έλληνας από την Αλβανία, καλή μετάφραση. Το άλλο βιβλίο που βγήκε το 2010, που εγώ έβγαλα το βιβλίο του Αριστοτέλη Σπύρο, και αυτός ελληνιστής στο Πανεπιστήμιο του στα Τύρανα, που δεν μπορούσε να το είπε, γιατί βγήκε το ίδιο χρόνο που έβγαλε εγώ το γραβάτι. Ταυτόχρονα και δεν μπορούσα. Το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Με βοήθησε πάλι σε αυτή τη διεργασία που έκανα, γιατί βγήκε 2 φορές ο Καβάφης. Πρώτη φορά εκδόθηκε στο 2010, λίγα έντυπα, περίπου στα 10, έδωσα στους συγκεκριμένους ανθρώπους και βγήκε και αυτή τη εκδόση. Πιο πολύ, να δούμε τώρα. Εγώ προσπάθησα, η τιμή μου, αν έχω κάνει καλή δουλειά, και πάλι τα λάθη τα παίρνω πάνω μου. Αν έχω κάνει λάθη, εγώ φταίω. Δεν φταίει η αρμάνικη γλώσσα. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πριν κλείσει αυτή Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πριν κλείσει αυτή η βραδιά. Θέλω να επαναλάβω και στα ελληνικά αυτό που είπε, με δικά μου λόγια φυσικά, αυτό που είπε στα βλάχικα ο Γιώργη Βράνας στην αρχή της εκδήλωσης, γιατί Καβάφης και γιατί στα βλάχικα. Ο Καβάφης, όπως ξέρουμε, εμπνέεται από την εποχή της ύστερης αρχαιότητας, την εποχή της Δύσης, της ελληνιστικής εποχής και της Ανατολής της Ρωμαϊκής εποχής, εποχή που γέννησε, που ήταν και αρχή της λατινοφωνίας στην Ελλάδα, τις γόνιμες επαφής των δύο κόσμων, που μας άφησε κληρονομιά μεταξύ άλλων και τη βλάχικη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Είχα ζητήσει από τον Γιώργη Βράνα στο Βουκουρέστι τον Νοέμβριο από τον Γιώργη Βράνα να έρθει
να μιλήσει για τη μετάφραση του Καβάφη σήμερα εδώ, για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Για να ακουστεί η αισθητική και η στοχαστική ποιότητα της αρμανικής γλώσσας, την οποία ο Βράνα κατέχει. Διότι όντας Αρμάνος αυτής της χώρας, όταν λέω ότι είμαι Αρμάνος, εκείνο που ακούω είναι η αντίδραση «Τσιφάτσι, κίνη, κουνχίτινη». Δεν είναι αυτό η αρμανική γλώσσα. Είναι μια πλήρης γλώσσα. Και του ζήτησα να έρθει και τον ευχαριστώ πρώτον, διότι πήρε το αεροπλάνο από το Βουκουρέστι και ήρθε για αυτή τη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο Φούκη, ο οποίος έκανε αυτή την υπέροχη δουλειά και υπάρχει τώρα και σε βιβλίο όλη η ποίηση του Καβάφη, και για εκείνους που θέλουν να μάθουν ή να ξαναμάθουν ή να βελτιώσουν την αρμανική γλώσσα, που είναι η μητρική τους γλώσσα όπως εμού. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρου. Και βεβαίως τον γλωσσολόγο Σταμάτη Μπέι, που είναι ειδικευμένος, όπως είπα στην αρχή, στην αρμανική γλώσσα. Τον Βασίλη Χατζηγιακώβου, ο οποίος δεν οροδεί προουδενός, σχεδίου εννοώ. Το έχω πει ότι ο Χατζηγιακώβου έχει το χαρακτηριστικό που έχει, το πρώτο και το ουσιαστικότερο που έχει ένας καλλιτέχνης. Είναι ανέλεγκτος από τις εξουσίες. Ένας καλλιτέχνης πραγματικός είναι ανέλεγκτος από τις εξουσίες. Γι' αυτό έλεγε ο Καρούζος πριν πεθάνει σε μια συνέντευξη, οι εξουσίες μισούν τον ποιητή, διότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Αυτό το χαρακτηριστικό το έχει ο κύριος Χατζηγιακώβου και τον ευχαριστώ δημοσίως. Και τέλος, όλους εσάς που ήρθατε απόψε να μας τιμήσετε και ελπίζω να σας μεταβιβάσω με κάποιο ερέθισμα. Όπως είπα και στην αρχή, εγώ είμαι πολύ σκληρό καρύδι. Άρχισα πέρυσι με τον Μικρό Πρίγκιπα στα αρμανικά εδώ, συνέχισα με τη βραδιά αρμανικής ποίησης τον Μάρτιο, σήμερα κάναμε τον Καβάφη στα αρμανικά, ετοιμάζω musical τον Μικρό Πρίγκιπα για περιοδεία σε όλα τα Βαλκάνια όπου ζουν Αρμάνοι, και επίσης έναν δίσκο με τον Μάνο Αβαράκη, και αυτό πρέπει να το πω, ο κορυφαίος σολίστας μας και τραγουδοποιός είναι εδώ απόψε, με τιμά πάντα και με την παρουσία του και με τη φιλία του και με τη συνεργασία του. Με αφορμή την περσινή βραδιά αρμανικής ποίησης, έχει συνθέσει 10 ποίηματα και θα αποτελέσουν τον προσωπικό μου δίσκο με τίτλο «Κέντι τσιπιλίμπα μια τιμούμα», τραγούδια στη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβαράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνει. Παιδιά, όση ώρα ξέρετε, θα δικαιολογούμε εγώ που πολλές φορές με σταυρώνουν εδώ. Εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Εδώ μπροστά κάθεται ο Λεωνίδας Εμπειρίκος. Ήρθε για να παρακολουθήσει τον Αρμάνο Καβάφη, γιατί θεωρεί ότι η αρμανική γλώσσα είναι ο γιος του Ανδρέα Εμπειρίκου. Είναι μητρική του γλώσσα. Και το λέω αυτό γιατί προσπαθούμε σε αυτό το χώρο, όπως το έχουμε κάνει και άλλες φορές, να κάνουμε τη μέρα της ποίησης πολλά και διαφορετικά πράγματα. Να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, τα αυτιά μας, την καρδιά μας καταρχάς, να ξεφύγουμε λίγο από αυτά που κάνουμε εμείς και ο καθένας προσωπικά και να ακούσουμε και τους άλλους. Το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τώρα, κάνουμε το μαραθώνιο, κάνουμε το τριήμερο της ποίησης. Ξεκινούσαμε από τις 6 ώρα το απόγευμα και πηγαίναμε και φτάναμε Λεωνίδα μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Ο πρώτος που ερχόταν ήταν ο κύριος Γιάννης Γκούμας, που έχει μεταφράσει όλη την ελληνική ποίηση στο εξωτερικό. Ερχόταν με τις 2 πατερίτσες του, ο υπερήλικας κύριος Γκούμας, και περίμενε να βγει τελευταίο στις 2 η ώρα για να κάνει την απαγγελία ενός αγαπημένου του ποίηματος. Βασίλη, εσύ μπορείς και να το διορθώνεις αυτό όση ώρα μιλάω. Τα λέω όλα αυτά γιατί
Ξεκινήσαμε εδώ, όπως και πέρυσι, 3 μέρες κάναμε πολλές και διαφορετικές ενότητες, με το περιοδικό Μανδραγόρας και τους ποιητές του Μανδραγόρα. Δηλαδή, σας ευχαριστούμε όλους. Γιατί άκουσα από κάποιους πριν ότι ήρθαμε από μακριά, κάποιοι άνθρωποι ήρθαν από το εξωτερικό για να μας μιλήσουν για τον Αρμάνο Καβάφη. Όσοι είστε πίσω, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εδώ μπροστά. Και οι περισσότεροι που έχετε έρθει και σε άλλες παρουσιάσεις, ξέρετε ότι εδώ γίνεται μια τεράστια αγκαλιά. Πόσο μάλλον τη μέρα της γιορτής της ποίησης. Ελάτε εδώ μπροστά και αριστερά υπάρχουν θέσεις για 10 άτομα. Εδώ μπροστά είναι 2 τραπέζια τουλάχιστον για 8. Δεξιά και αριστερά, δηλαδή όσοι είμαστε μπορούμε να... Είχες λίγο τρακ, μ' αρέσει που χρησιμοποίησες το στοιχείο που σου έδωσα. Ένιωσα περήφανο. Αυτό για τα πανεπιστήμια, αυτό το κοντινό. Λίγο ακόμα να δουλέψεις και θα τα μάθεις. Μετά λύθηκε και τα λέγει ωραία. Να μην μπορώ να καταλάβω όταν μιλάνε βλάχοι κάποιοι. Με την καμία. Χριστόλας και μίλα για ραμαϊκά. Ξέρεις τι μου αρκάλος, η ιστορία που μου απαντήσεις πήρους, αλλά κάτω ξέρατε, Είμαστε ένας μόνο εντυπωσιακό. Ποιος είναι εδώ βήματα από αυτά, να δω τη μουσική. Εσύ θα κρίνεις. Θα το δω όπως είναι για να βρω γραμμένο. Έχω για να λέω, μπράβο, εσύ να κερδίζεις τα προγράμματα. Εννοείται, έτσι. Αν τα πες με τους φίλους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Γεια σας Μανούκο. Μανούκο. Είναι μικρό χωριό.